ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। जाहि कुल ते प्रगट होए, ताहि कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद कहो, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जीओ, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे से। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है कि भाई बाला जी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे पिंड दे बारे, उन्हां दे इलाके दे बारे दस रहा सी, जिस इलाके दे विच सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने अपना अवतार धारण किया। बाहर दा इलाका, बाहर दे इलाके दी जिहड़ियां खूबियां ने उन्हां दा बयान कर रहे सी भाई बाला जी। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी कि दस्या भाई बाले ने कि जिहड़े 7 हानि पहुंचाउण वाले खेती नूं उपद्रव ने वो कदे भी उस इलाके दे विच नहीं सन पए। इत्थों तक कथा पहुंची सी। अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। पथक जात जह मन बिरमावा, हेर ही तू नर कुटुंब भुलावा। भाई बाला जी दसदे ने कि जिहड़े राही राह दे विचों लंघदे सन, ਉਹ देख के इस इलाके नूं भरम जांदे सन। इन्ना ज्यादा भरम जांदे सन कि अपने प्यारिਆਂ ਦਾ, अपने हितुआं ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ख्याल नहीं सी रहिंदा। इत्थों तक कि जिहड़े राही लंघदे सन वो अपने परिवार की भी खबर नूं उस वेले भुला दिंदे सन। फल फूलन दल युत तर चारू, पथक हेत ठांडे सुख कारू। भाई बाला जी दसदे ने कि जिहड़े रुख ने वो फलां ते फुल्लां दे नाल लदे हुंदे सन। इस तरीके दे नाल पत्तियां दे समेत ते फलां दे समेत जिहड़े लदे होए रुख ने वो राहियां दे वास्ते सुखकारी सन। बसैं लोक जह सुजन सुचाली, दया धर्म के जे प्रत पाली। भाई बाला जी दस रहे ने कि उथों दे जिहड़े वसन वाले लोक ने वो बहुत ही ज्यादा सज्जन पुरुष ने। इस तो इलावा वो सुचाल चलन वाले ने, भाव के चंगे चाल चलन वाले ने। दया धर्म के जे प्रतिपाले, इस तो इलावा उथों दे जिहड़े वसनीक ने वो दया ते धर्म की प्रतिपालना करन वाले। आथित सेव में जिन मन राता, गुण ग्राही सब बिदत गयाता। अतिथि की सेवा करन वाले, इस तो इलावा लोड़वंद दियां ते गरीबां दियां लोड़ां नूं पूरियां करन वाले, गुण ग्राही सब विद्या ज्ञाता। इस तो इलावा गुणां नूं ग्रहण करन वाले ते सारी विद्या दे ज्ञाता उस इलाके दे विच वसदे। उपजै जै तो रंग बहु सुंदर, बली तरलता गुण के मंदर। भाई बाला जी दसदे ने कि उस इलाके दे विच जिहड़े घोड़े ने वो बहुत ही सुंदर पैदा हुंदे ने। जिहड़े घोड़े बहुत ही ज्यादा बली ते चंचल हुंदे ने, भाव के गुणां दे मंदर हुंदे ने। जिस इलाके दे विच, बाहर दे इलाके दे विच
सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने अवतार नूं धारण किया, उस दियां खूबियां दा बयान कर रहे ने भाई बाला जी। इस तो अगे सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे अवतार की कथा आवेगी, क्योंकि बाढ़ का इलाका अजकल जो पाकिस्तान दे विच रह चुका है। तुसीं बहुत चंगे तरीके दे नाल इस गल नूं जाणदे हो कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का अवतार जिथे होया, जिन्हों कि अजकल ननकाना साहब आख्या जाता है, वो पाकिस्तान दे विच है। उस जगह की गल कर रहे ने भाई बाला जी। और पशु बस भाग सो जाती, तिनकी खान कीन विद ख्याति। घोड़ियां तो इलावा भाई बाला जी कहते ने कि होर भी जिहड़े पशु ने वो बहुत ही वधिया जातियां दे उत्थे पाए जांदे ने। तिनकी खान कीन विद ख्याति, मानो कि वो इन्ने सुंदर ते वधिया गुणां वाले ने जिवें कि विधाता ने अपने हत्थां दे नाल ही उन्हां नूं बनाया होवे। जो यस देश रुचर बार सागरा, भारत खंड में शोभत यो जगरा। भाई बाला जी कहते ने कि जिहड़ी जगह दी जिहड़े इलाके दी मैं गल कर रहा हाँ, जिहड़ा कि हर एक तरीके दे नाल ही बहुत सुंदर है। भारत खंड में शोभत उजगरा, वो भारत खंड दे विच प्रगट आउंदा है, क्योंकि वख-वख खंड मन्ने गए ने और खंडां दे विच ही इसे तरीके दे नाल इलाकियां दी वंड हुंदी है। देश दा बहुत वड्डा जिहड़ा हिस्सा है उस नूं खंड आख्या जांदा है। आम तौर ते विद्वानां दे अनुसार ग्रंथां दे विच इस तरह लिखिया है कि 9 खंड ने। जिस तरह के सुखमनी साहिब दे विच सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी अपनी बाणी दे विच भी इस गल दा जिक्र करदे ने। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी लिखदे ने 9 खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, भाव के 9 खंड मन्ने गए ने। उन्हां दे विचों एक खंड दा नाम है भरत खंड। ये जिहड़ा सारा इलाका है पंजाब दा, ये भाई बाला जी कहंदे ने कि भरत खंड दे विच आउंदा है, जिहदी मैं गल कर रहा। तेह मैं तलवंडी पल नगरी, चार बरन कर पूरत सगरी। भाई बाला जी कहते ने कि इसे ही भारत खंड दे विच एक नगरी वसदी है जिहदा नाम है तलवंडी। आम करके तलवंडी लिखिया, राय भोए दी तलवंडी भी इसनूं आख्या जांदा है। कहंदा है कि इसे ही खंड दे विच एक भली नगरी वसदी है जिहदा नाम है तलवंडी। चार वर्ण कर पूरत सगरी, और उस नगरी दे विच चारे ही वर्णां दे लोक वसदे ने, क्योंकि 4 तरह दियां जातियां दे हिसाब दे नाल लोकां दी वंड उस वेले कीती गई सी। ब्राह्मण, खत्तरी, वैश्य ते शूद्र, ये 4 जातियां मन्नियां जांदियां सी। जेह के चौं दिश बाग सुहावा, कुसम बाट का बहु छब पावा। भाई बाला जी दसदे ने कि उस नगरी दे चारे पासे बहुत सुंदर बाग सी। कुसम बाट का बहुत छब पावा, जेड़े फुल ते बगीचे ने बहुत तरह दे, ओदे नाल भी नगरी सुशोभित सी। नगर कोट दिड़ बाणियो यो तंगा, मत सर तरता जोगिर संगा। भाई बाला जी सारियां नूं सुना रहे ने, कहंदे ने कि उस तलवंडी नगर दे बाहर वार एक बहुत उच्चा कोट बनया है, भाव फसील 4 दीवारी, एक बहुत उच्ची, कहंदा कि 4 दीवारी बनी है। मतसर तरत जो गिर के संगा, कहण तो भाव है कि उच्ची ओ जिहड़ी कंध है मुकाबला करदी है वड्डे पहाड़ दा। आटा कटा संग करत विसाला, मनो निरोधनी की हिए आसा। इस तो इलावा जिहड़ियां नगर दियां उच्चियां उच्चियां अटारियां ने वो बदलां दे नाल गल्लां करदियां ने। मनो निरोधनी की हिए आसा, कहण तो पावे है कि दिल दे विच रौनक दी लहर आ जांदी। मंदर जह सुंदर छब पाई,
ਸਰਬ ਰਤਨ ਮੇ ਜੋ ਸੁਖ ਦਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੰਡੇ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਆਗਮ ਕੇ ਹੇਤੂ ਰਚਿਓ ਸੁਰਗ ਵਿਦ ਸੁਖ ਸੰਕੇਤੂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਨੂੰ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਿਧਾਤਾ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ। ਸੁਖ ਸੰਕੇਤੂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ। ਸੁਰਬੀ ਖੀਰ ਪਯੂਖ ਸਮਾਨਾ ਸੁਰ ਸਮ ਸੁੰਦਰ ਮਨਜ ਸੁਜਾਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਊਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੁੱਧ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਰ ਸਮ ਸੁੰਦਰ ਮਨਜ ਸੁਜਾਨਾ। ਔਰ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਵਤੇ ਹੋਣ। ਜਿਹ ਕੀ ਰਚਨਾ ਹੇਰ ਬਚਿਤਰਾ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਹੋਇਓ ਚਿਤ ਚਿਤਰਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਹਣੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਹੋਇਓ ਚਿਤ ਚਿਤਰਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਘਰਾਂ ਆਦਿਕ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਵੇਦੀ ਬੰਸ ਬਸੈ ਤਨ ਤਾਰੀ ਯੋਧ ਵੇਦ ਕਾ ਜਿਨੈ ਸੁਧਾਰੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਦੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੇਦੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ। ਯੁੱਧ ਵੇਦ ਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰੀ ਭਾਵ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਤੁੰਡ ਕਾਲ ਕਾ ਪਾਵਕ ਕੁੰਡਾ ਯਗ ਥੰਬ ਸੇ ਸ਼ੋਭਤ ਝੰਡਾ ਕਿਰਪਨ ਸਮ ਕਾਤਰਤਾ ਖੋਏ ਕਰ ਵਾਰਨ ਕੇ ਕੀਨ ਸਰੋਏ ਦੁਸ਼ਟਾ ਮਿਖ ਬਹੁ ਦੀਨ ਆਹੁਤੀ ਜੈ ਸਰਪੀ ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਸੰਯੁਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਅਰਥ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵੇਦੀਆਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਧਨਸ਼ਧਾਰੀ ਸੂਰਬੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜੱਗ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੱਗ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡ ਦੇ ਪਾਸ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਥੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੀ ਥੜੀ ਹੈ। ਕਾਲਕਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਉਤਸਾਹ ਹੀ ਅਗਨੀ ਕੁੰਡ ਹੈ। ਯੱਗ ਦਾ ਥੰਬਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਯੱਗ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੂਮਤਾ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਾਇਰਪਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਘਿਓ, ਤਿਲ, ਜੌਂ ਆਦਿ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਚਮਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਹੀ ਚਮਚੇ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਹੀ ਆਹੂਤੀ ਹੈ, ਲਹੂ ਹੀ ਘਿਓ ਹੈ। ਐਸੇ ਵੇਦੀ ਖਾਨਦਾਨ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਵੇਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਲੜਾਕੂ ਸਨ, ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸਨ। ਅਸ ਬੇਦੀ ਵਾਸੀ ਤਲਵੰਡੀ ਜਿਨ ਕੀ ਬਹੁ ਕੀਰਤ ਜਗ ਮੰਡੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦੀ ਨੇ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਤਹ ਰਹਿਤ ਬਿਤਾਈ
ਭਾ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਤਾਸ ਕੁਲ ਮਾਹੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਇਸੇ ਹੀ ਵੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਜਿਨ ਮਨ ਕੀਨੀ, ਜੀਵਾ ਰਾਜ ਤਮ ਕੀ ਤਜ ਦੀਨੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਐਸੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੜਾਕੂ ਸੀ, ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਕੁਲ ਤੇ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ। ਜੀਵਾ ਰਜ ਤਮ ਕੀ ਤਜ ਦੀਨੀ, ਭਾਵ ਕੇ ਗੁਜਰਾਨ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਤੇ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਏ ਅਹਿੰਸ ਆਯੁਧ ਕਰ ਚੋਰੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਤ ਕੇ ਪਦ ਪਦਮ ਨਿਹੋਰੇ। ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਿਆ, ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਕੇ ਪਦ ਪਦਮ ਨਿਹੋਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਉਸਨੇ ਸ਼ਰਨ ਫੜੀ। ਤੇ ਬਨਾਰਸੀ ਨਾਮ ਸੁਤੀਆ, ਪਤਿਵ੍ਰਤ ਧਰਮ ਜਾਸ ਦਿੜ ਕੀਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਨਾਰਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਨਾਰਸੀ ਸੀ ਉਹ ਪਤਿਵ੍ਰਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਕੇ ਸੁਤ ਜੁਗ ਭਏ ਸੁਚਾਲੂ, ਵੱਡ ਕਾਲੂ ਛੋਟੇ ਸ਼ੁਭ ਲਾਲੂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਨੇਕ। ਵੱਡ ਕਾਲੂ ਛੋਟੇ ਸ਼ੁਭ ਲਾਲੂ। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਾਲੂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲਾਲੂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਬਨਾਰਸੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਾਦਾ ਤੇ ਦਾਦੀ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮੀ, ਭਗਤ ਪਰਾਇਣ ਨਿਸ਼ਚਲ ਧਰਮੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਕਾਲੂ ਦੇ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰਮੀ ਸੀ ਕਾਲੂ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਪਰਾਇਣ ਨਿਸ਼ਚਲ ਧਰਮੀ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਦਾਚਾਰੀ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਸੀ। ਜਪ ਤਪ ਬ੍ਰਾਤ ਨੇਮ ਸਮਦਾਏ, ਕਰਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹ ਜਨਮ ਬਿਤਾਏ। ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਜਪ ਜਪੇ, ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਤਪ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਗਾਇਆ। ਅਨਕ ਜਨਮ ਕੀ ਇੱਛਾ ਜਾਸੂ, ਵਿਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੁਤ ਗਿਆਨ ਨਿਵਾਸੂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਲੂ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੁਤ ਗਿਆਨ ਨਿਵਾਸੂ, ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 23 ਅਵਤਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰੇ ਹਨ ਤੇ 24ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਅਜੇ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਹਿਰਦੈ ਕਰਤ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪਾ, ਭਗਤ ਅਧੀਨ ਰਿਜੈ ਗੁਣ ਅਲਪਾ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਕਲਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਆਏ। ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਫੁਰਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੁਰਨੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਧਾਰਨ ਹੋਈ ਉਹ ਹੈ ਸੰਕਲਪ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਆਹ ਹਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਕਲਪ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਤਪਰ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਆਏ। ਭਗਤ ਅਧੀਨ ਰਿਜੈ ਗੁਣ ਅਲਪਾ, ਆਖਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਜੈ ਗੁਣ ਅਲਪਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਰੀਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਡੋਰ ਸੋ ਕਰੈ ਅਕਰਨੀ, ਕੀਰਤ ਬਿਮਲ ਬੇਦਿਮ ਬਰਨੀ। ਸੋਚਿਆ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੈ ਅਕਰਨੀ ਭਾਵ ਕਿ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਕੀਰਤ ਬਿਮਲ ਬੇਦ ਇਮ ਬਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਆਦਿਤੀ ਕਸ਼ਯਪ ਕੇ ਜਿਮ ਤਾਮਾ, ਉਪਜਤ ਭਏ ਉਪੇਂਦਰ ਨਾਮਾ। ਸੋਚਿਆ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਯਪ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਿਤੀ ਦੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ 52 ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਸ਼ਯਪ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਦਿਤੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸੇ ਆਸ਼ਾ ਤਰ ਅਸਰ ਬਿਨਾਸ਼ੀ, ਪਾਇਓ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਉਪਾਸੀ। ਐਸੀ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਲੂ ਨਾਮ ਜਨਮ ਜਬ ਤਾਰਾ, ਪੂਰਨ ਆਸ਼ਾ ਕੀਨ ਮੁਰਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਤਪ ਸਾਧੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਲੂ ਹੋਇਆ। ਪੂਰਨ ਆਸ਼ਾ ਕੀਨ ਮੁਰਾਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਸੁਤ ਕਾਲੂ ਪਿਕ ਪਿਤ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮੂ, ਪ੍ਰਾਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਆ ਕੀਰਤ ਧਾਮੂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਯੂ ਵਧੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਯੋਗ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ। ਤੀਆ ਪਤੀ ਬਰਤਾ ਗੁਣ ਨਿਦ ਸੋ, ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲਤਾ ਕਹਿ ਸਕ ਕੋ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਪਤੀਵਰਤਾ ਧਰਮ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਸ਼ੀਲਤਾ ਕਹਿ ਸਕ ਕੋ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਐਸੇ ਸਨ। ਸਵਾਦੀ ਪਾਏ ਕਾਲ ਬਹੁ ਕਾਲੂ, ਕੀਏ ਵਰਤ ਤਪ ਕਠਨ ਬਿਸਾਲੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਪ ਸਾਧਿਆ। ਕੀਏ ਵਰਤ ਜਪ ਕਠਨ ਬਿਸਾਲੂ, ਬੜੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਬੜੇ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਚਿਰਾਂ ਕਾਲੇਵ ਦੰਪਤ ਬੀਤਾ, ਹਰ ਪਦ ਪੰਕਜ ਜਿਨ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤੇ,
ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪ ਤਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਮੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰੂ, ਸੋਦਰ ਸਮ ਕਾਲੂ ਸੰਗ ਪਿਆਰੂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸੇ ਨਗਰ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋਦਰ ਸਮ ਕਾਲੂ ਸੰਗ ਪਿਆਰੂ, ਉਸ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਾਲੂ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਜਿਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਕੋ ਸੋ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਭ ਕੀ ਦਈ ਕਾਰ ਪਟਵਾਰੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਸਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਖੀਆ ਸੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ। ਸਭ ਕੀ ਦਈ ਕਾਰ ਪਟਵਾਰੀ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਾਲੂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ। ਆਸ ਬੇਦ ਬਿਸਲਤ ਅਨਕ ਬਿਲਾਸਾ, ਦੰਪਤੀ ਔਰ ਤਰ ਹੀ ਸੁਤ ਆਸਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੰਪਤੀ ਔਰ ਤਰ ਹੀ ਸੁਤ ਆਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਦੀ ਗਰਭ ਤਰਨ ਪੁਨ ਕੀਨਾ, ਜਨਮੀ ਤਨੀਆ ਸੁਮਤ ਪਰਵੀਨਾ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੀ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਹਿਮਗਿਰ ਮੈਨਾ ਕੇ ਕਰ ਮਾਹੀ, ਪਾਰਬਤੀ ਜਨਮੀ ਜਿਵ ਆਹੀ। ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਗਿਰ, ਹਿਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਰਫ਼, ਗਿਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਾੜ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਹਿਮਾਲਾ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਿਮਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਵਾਸਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਗਿਰ ਮੈਨਾ ਕੇ ਕਰ ਮਾਹੀ, ਪਾਰਬਤੀ ਜਨਮੀ ਜਿਵ ਆਹੀ। ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਲੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਜੋ ਲੜਕੀ ਜਨਮੀ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਪਾਰਵਤੀ ਰੱਖਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਵਤੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਮਾਲੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਮੈਨਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਵਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਸਭ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਮਨੋ ਭਗਤ ਤਰ ਦੇਹ ਸੁਹਾਨੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਸੀ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਭਗਤੀ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਹ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਨ। ਕਾਲ ਬਤੀਤ ਪਇਓ ਪਸਚਾਤਾ, ਕਾਲੂ ਰਤ ਲਖ ਕਰ ਜਗ ਦਾਤਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਲੂ ਰਤ ਲਖ ਕਰ ਜਗ ਦਾਤਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਲਖਿਆ ਜਗਤ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ। ਹੋਵੋ ਪੁੱਤਰ ਤਾਸ ਮੈਂ ਜਾਈ, ਅਸ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਜਗ ਰਾਈ। ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
बड़ी भगती कीती है, ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ मैं ਉਹਦੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ पैदा ਹੋਵਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ मैं ਉਸ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ पूर्ण कर ਦਿਆਂ। द्वितीय गर्भ को धारण कीना, पतिव्रत धर्म जास मन लीना। पतिव्रता धर्म ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ज्यों द्वितीया को वृद्धत चंदू, तेह सम गर्भ रूप सुख कंदू। कवि जी लिखते ने कि दूजी थित दा जिस तरीके दे नाल चंद्रमा हौली हौली वाधा है, इसे तरीके दे नाल गर्भ दे विच वाधा होया। जदप भूखण सकल उतारे, तदप सुंदरता अदक उजारे। भाई बाला जी कहते ने कि भावें तृप्ता जी ने सारे गहणिਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਦਕ ਉਜਾਰੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੀ। ਮੁਰਾਦ ਸਤੋਗੁਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਧੀਆ ਬੈਸੇ ਜਿਸ ਅੰਦਰ, ਅਤ ਸ਼ੋਭਾ ਸੋ ਲਗੈ ਸੋ ਸੁੰਦਰ। ਕਵੀ ਜੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਭਾਵ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਸ ਜਬ ਬੀਤ ਗਏ 10 ਮਾਸਾ, ਸਰਦ ਸੁੰਦਰੀ ਇੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਖੀ ਕਿ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਦ ਸੁੰਦਰੀ ਇੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਸੁੰਦਰ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬੇਮਲ ਆਕਾਸ਼ ਸੋਹਿ ਗਣ ਤਾਰਾ, ਜਿਮ ਜਗਿਆਸੀ ਔਰ ਆਚਾਰਾ। ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਮ ਜਗਿਆਸੀ ਔਰ ਆਚਾਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਉਰਜ ਮਾਸ ਕੀ ਪੂਰਨ ਮਾਸ਼ੀ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਸੋ ਜੌਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਦੀ ਉਹ ਰਾਤ ਸੀ, ਹਰੀ ਕੀਰਤ ਸੋ ਜੌਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਈ। ਸੰਵਤ 9 ਖਟ ਸਹਸ 26, ਪੋਇ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਜਗਤੀਸ਼ਾ। ਸੰਵਤ 9 ਖਟ ਸਹਿਸ 26, ਭਾਵ ਕਿ 9 ਤੇ 6 1526, ਅਰਥਾਤ 1526 ਸੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਗਰਭ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰਭ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜੋਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਈ ਨੇ ਦਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਲਕ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੈਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਵਾਕਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਵਾਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਭਇਓ ਅਚਾਨਕ ਸਭਨ ਉਚਾਹਾ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਤਾਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਖੇ ਜੇ ਬਾਸੀ, ਮੰਗਲ ਕਰ ਸਿਮਰ ਅਬ ਨਾਸ਼ੀ। ਹੁਣ ਸਧਾਰਨ ਕੋਈ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈਆਂ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਲੈ ਨਿਜ ਹਾਥਨ ਸੰਖ ਬਜਾਏ, ਜੈ 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 ਮੁਖ ਬਚਨ ਸੁਨਾਏ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਖ ਵਜਾਏ ਨੇ ਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਗੂੰਜੀ। ਅਮਰਨ ਮਿਲ ਕਰ ਮਾਲਿਕ ਸਾਈ, ਕੋਂਕਮ ਪੁਣ ਕਣ ਸਾਰ ਮਲਾਈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਘਸਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁੰਕਮ ਪੁਣ ਕਣ ਸਾਰ ਮਿਲਾਈ, ਫਿਰ ਕੇਸਰ ਤੇ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਰਲਾਇਆ। ਕਾਲੂ ਕੇ ਮੰਦਰ ਪਰ ਚਰਚੈ, ਮੰਦਾਰਨ ਕੁਸ ਮਾਂਜਲ ਅਰਚੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਿੜਕਾਅ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਦਾਰਨ ਕੁਸ ਮਾਂਜਲ ਅਰਚੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਵਰਸਾਏ ਨੇ। ਅਸ਼ਟ ਦੀਪ ਦੀਪਤ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਨੋ, ਛਬ ਕਟ ਗਈ ਬਾਲ ਰਵ ਮਾਨੋ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਸ਼ਟ ਦੀਪ ਭਾਵ ਕੇ 8 ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। 8 ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋ ਸੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਦੀਪਤ ਤੇਜ ਜਿਹ ਕਾਂਤ ਅਨੂਪਾ, ਬਿਸਮੈ ਧਾਇ ਹੇਰ ਸਿਸ ਰੂਪਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੂਪਮ ਸੀ। ਬਿਸਮੈ ਧਾਇ ਹੇਰ ਸਿਸ ਰੂਪਾ, ਬਾਲਕ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਜਨਮਤ ਮ੍ਰਿਦਲ ਬਾਲ ਮੁਸਕਾਈ, ਸ਼ਗਨ ਕੁ ਸ਼ਗਨ ਨ ਜਾਣਿਓ ਜਾਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਬਾਲਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਉਹ ਹੱਸੇ। ਸ਼ਗਨ ਕੁ ਸ਼ਗਨ ਨ ਜਾਣਿਓ ਜਾਈ, ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਅਪਸ਼ਗਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਸ਼ਗਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਾ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਥਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੋਵੇ। ਪਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾਈ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਾਲਕ ਜਨਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਰੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇਹ ਸ਼ਗਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਪਸ਼ਗਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਨਤ ਬਾਲ ਜਨਮਤ ਸਭ ਰੋਤੇ, ਬਿਗਸਤ ਇਹ ਜਿਵ ਆਨੰਦ ਹੋਤੇ। ਹੁਣ ਦਾਈ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਲਕ ਜਨਮਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵ ਆਨੰਦ ਹੋਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਅਲਪ ਬੋਧ ਕਿਉ ਧਾਇ ਲਖਾਹੀ,
ਜਨਮ ਮਰਨ ਇਸ ਪੀਰਾ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲਖਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਇਸ ਪੀਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੀ। ਦਾਸੀ ਦੌਰ ਦਾਈ ਸੁਧ ਕਾਲੂ, ਲੇਹੋ ਵਧਾਈ ਆਨੰਦ ਬੇਸਾਲੂ। ਦਾਸੀ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੇਹੋ ਵਧਾਈ ਆਨੰਦ ਬੇਸਾਲੂ, ਹੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਕਾਂਤ ਮਾਨ ਪਾਤਾਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਮੰਗਲ ਕਰੋ ਬੇਵਦ ਪਰ ਕਾਰੇ। ਦਾਸੀ ਨੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲ ਕਰੋ, ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਸੋਤੇ ਉਪਜਨ ਕੇ ਸੁਣ ਕਰ ਬੈਨਾ, ਮਨੋ ਜਗਤ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਨਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨੋ ਜਗਤ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾ ਗਏ ਹੋਣ। ਜਨਮ ਰਾਂਕ ਜਿਉ ਸਾਧਨ ਸੰਤਾਨਾ, ਆਣ ਲਗਿਓ ਤਿਉ ਔਰ ਹਰ ਖਾਨਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਕਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਰੰਕ ਜਿਉ ਸਦਨ ਸੰਤਾਨਾ, ਆਣ ਲਗਿਓ ਤਿਉ ਔਰ ਹਰ ਖਾਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਕੰਗਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਲਪ ਦਾ ਰੁੱਖ ਉੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕਲਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ। ਕਲਪ ਦਾ ਰੁੱਖ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਗਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪ ਦਾ ਰੁੱਖ ਉੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕਾਲੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੂਪੀ ਇੱਕ ਕਲਪ ਦਾ ਰੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦਿਤ ਨੇ। ਜਸ ਪਦ ਜਾਏ ਕੀਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਬਸਤਰਨ ਜੁਤ ਜਿਉ ਬੇਦ ਬਖਾਨਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਲੂ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਬਸਤਰਨ ਯੁਤ ਜਿਉ ਬੇਦ ਬਖਾਨਾ, ਸਮੇਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੇਦ ਦੀ ਐਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਧਰ ਧਿਆਨਾ, ਬੰਧਨ ਕਰੇ ਬਾਂਧ ਜੁਗ ਪਾਨਾ। ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਬਿਦ ਜਨਮ ਪਾਇਓ ਜਗ ਗੁਰ ਕੋ, ਸੁਖ ਦੇਵਨ ਭਗਤਨ ਪੁਨ ਧਰ ਕੋ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਸੁਖ ਦੇਵਨ ਭਗਤਨ ਪੁਨ ਧਰ ਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਵਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਆਗੇ ਜਿਉ ਜਿਉ ਭਇਓ ਉਛਾਹੂ, ਸੁਣੋ ਕਥਾ ਪਵ ਵੱਡ ਰੁਜ ਦਾਹੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ।
जिस संगत दे विच सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी भी शामिल ने। ये सतगुरु नानक देव अवतार की कथा भाई बाला जी ने इस तरीके दे नाल सुनाई। भाई बाला जी कहंदे ने आगे ज्यों ज्यों भयो चाहो। भाई बाला जी कहंदे ने कि सच्चे पातशाह अगे जिवें जिवें सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे अवतार दीयां खुशियां मनाईयां गईयां उवें उवें मैं अगे भी बयान करांगा। सुनो कथा भव वड रुझ दाहो। अगली कथा नूं सुनो कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे जन्म तो बाद किस तरीके दीयां खुशियां मनाईयां गईयां इस मातलोक दे विच, क्योंकि कथा भव वड रुझ दाहो। भाई बाला जी कहंदे ने कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी ਇਹ ਜਿਹੜੀ कथा है ਇਹ संसार ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास। हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है पी होवन हार। हे संतह कै सदा संग ने धारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान राखो ही परोय। जाही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंद कहो मेरी है प्रणाम।